going to take you through this lesson as the name seen supposed to be one of the longest chapters what you have. And if you recollect, a little boring, right? But no, this time I am going to make it very crispy for you, right? So, everything I need to know I learned in the forest by Vandana Shiva. I hope only the name Vandana Shiva is remembered at least forever. So, here we are with the lesson Vandana Shiva. Now, how I am going to take you through is typically again for the sake of examination. I know good lecturers out there who are watching maybe must be like pulling their brows up thinking only examination. Unfortunately, few days away from the examination, that is all you can do. I think we do that even for our revision classes. So, coming to the point here, I have jotted down the content as it is required for you to attempt a 4-mark question. So, normally when you look at particularly Vandana Shiva, now one thing I want to tell you before starting, what is the importance of Vandana Shiva lesson, or I mean that is what I said, we go on with Vandana Shiva, not everything I need to know. I hope you will bear with me. So, this particular lesson from Vandana Shiva, what we understand is there are 3 or 4 questions, and Chipko movement, if it is coming, you are the luckiest and you can just crack it like that. But then when we say Chipko movement and it is easy, then we expect some points to be there and you have to cover all these points. I think it is one of the easy questions you can attempt. So, as I am telling you, I will take you through the lesson and tell you how to focus on to the questions, and then accordingly we are preparing. It is not really the lesson, it is how I have bifurcated the answer question wise and I am taking you, right? Okay, this is fine. So, first we are going to begin with, of course, you have an introduction. Whenever you write a 4-mark or a 6-mark question, it is expected that you write something more about Vandana Shiva or the lesson as such. So, please write the name of the lesson. This is preferred, and write who has written it here, everything I need to know, and write by Vandana Shiva, and then write about what is the lesson talking about, one theme answer, one theme word, maybe theme of the lesson as such. So, not word, sentence will come, where here maybe you are talking about Vandana Shiva makes us realize the importance of being with nature. Maybe she is making us realize what is that importance of mutual living is taught here, conservation of biodiversity is taught here. We can save ourselves only if we save nature. All these things, any one of the sentence you can hang on to, write that, and accordingly you continue. I think I have to go in Kannada also a little, so I will just recap with that also and I will continue. So, Vandana Shiva lesson alli introduction ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು 2 ಶಬ್ದ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ, ಎರಡನೇದು ವಂದನಾ ಶಿವ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀರಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಠ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅದರ ನಂತರ ಕತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಥವಾ mutual living anta ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. So, that is one sentence you will be writing with the introduction. Let us look into the content here. Obviously, as I told you, it is a Chipko movement we are talking about. So, Chipko movement content as it is, first thing we will be looking at it, content ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Chipko movement ಇದೊಂದು definition is there is a definition of Chipko movement. I don't know it by heart because you are supposed to learn it. Okay. So, this Chipko movement ka definition is there. Please try to bring it in, put it in quotes, underline and leave it, and next line in ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಪೇಜ್ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ. ಸೊ, ಒಂದು 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಹ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಯು. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಂತರ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಪೆಸೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಗರ್ವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಮಾಲಯ ವಿ ಸೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೈ ಡಿಡ್ ದೇ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಅಗೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪುನಃ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ they had this problem, ಅಥವಾ they had this what you call responsibility of bringing the fuel, fodder and water for their house, and these necessities as the forest deforestation ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ ಅಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋ ಕಾಡುಗಳು ಕಾಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ that became very difficult for them. So, what did they do? They had to go further ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಫ್ಯೂಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಕೊಡ್ಪಾನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೆವಿ. ಸೊ, ಅವರ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದ, ಅವರ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಅದರ್ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದ, ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಡೂ? ದೇ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂತ ಕತ್ತಿ ದೊಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದೇ ಡೂ? ದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. That's simple. Go and hug the trees and tell the forester ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ, we are not going to let you cut the trees. We have, if you want to
cut the trees, kill us and cut the trees. This what was Chipko movement. That simple was a thought, but then what is their basic idea behind it? They said we have to conserve the springs and the streams. That is the source of life what is there, and you have to save it anta ಹೇಳಿದ್ರು. That is such a big lesson actually. In 1970s ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಬಂತು. Now what do you do is, I mean Chipko movement, you connect it to one more incident which happens there. I think this incident is very much clear to you, Bachni Devi's incident. Now what has happened in Bachni Devi's incident? It happened in 1977 anta bariri ನೆನಪಲ್ಲಿ. It happened in Advani anta bariri. What has happened is Bachni Devi's husband had taken a contract to cut the trees, and she says no. And it is not only she says no, she collects all those women, peasants, and they all will go, and they will go with a lighted lantern. ಇದೇ ತಗೊಂಡೋದ್ರು, ದೀವಟಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋದ್ರು in the broad day light ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is to tell the forest officer or the people who are cutting the forest, telling that see, you have gone out of your mind, ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಡಿ, but then making them realize that what you are doing is wrong ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. So they went with that lighted lanterns. ಇದನ್ನು lighted lanterns ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, it is enhancing your answer actually. So that's where you are underlining, I mean the lighted lantern you are talking about. And then the continuation is, they went there and the forest was asking actually, have you come to teach us forestry? They say no, but then you have to realize that ಖಾಲಿ ರೇಸಿನಿಂದ, ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ, ಟಿಂಬರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ರೇಸಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಟಿಂಬರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಂದನಾ ಶಿವ, ಹೌ ವಂದನಾ ಶಿವ ವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ by the Chipko movement. ಇದು ತಾನೇ it will become very crispy. Now if you are feeling that it is going too lengthy, please don't do it, but otherwise if you are able to, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು you can bring it down to one point and you can do ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. What you are talking about is influence on ವಂದನಾ ಶಿವ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಏನಾಯಿತು ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರಿಗೆ, ವಾಟ್ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಈಸ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಕೆನಡಾ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹರ್ PhD. ಸೊ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಟು ಚೆಕ್ ಹರ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ ಅಂತೆ, ನದಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಂತ. It is such a bad condition of the forest which had happened. So what is her take? Now she can't go with the peasants and do the Chipko movement out there. That is not her cup of tea. So what she did, she went in for documenting. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರು, ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮರಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೂ ಆರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಶಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ಶಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ actually did she do was she wrote a book on cultures of monocultures of ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಹೆಸರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದು ಬರೆದ್ರು, ಬುಕ್ ಬರೆದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ದೆನ್ ದ ಡಾನ್ ಆಫ್ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾದರೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಬಶ್ನಿ ದೇವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಥಾಟ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಗೋ. ಬಟ್ ವಂದನಾ ಶಿವನನ್ನು ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಬೇಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಯು, telling that see this much has happened because of Chipko movement. Chipko movement na ella content-galanna ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು you will finish it off there. Okay, so when you come down to Navdanya farm ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, now again this is one more question which is normally asked. Hopefully it's going to come for you this time. Navdanya farm ಬರೆಯುವಾಗ Chipko movement ಇಂದ I'll go in English. She got influenced by Chipko movement, and then she wanted to do some work with the nature, and she wrote a book, but then she felt something really strong need to be done, and then she goes to Navdanya farm and she creates Navdanya farm. It is created, she says my activity started in somewhere around 1987 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But 1997 ಅಲ್ಲೇನ she brings down ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡೂನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ she creates
ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್? ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಫ್ ಯು ಬ್ರೌಸ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ವಂದನಾ ಶಿವಾಸ್ ಸೈಟ್ ದೇರ್, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ದಟ್ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the older version of seeds are a lot more better, in connection to nature than the new version of hybrids what you have anta. That has been realized by Vandana Shiva. So what actually she started with is, she started conserving the seeds. And then she realized just conserving the seed is not enough. What we have to do, we have to tell it to the farmers. Then the farmers comes into picture. So farmers anna karkonbandru, avarige practice kotru. See, ee seeds anna belasi, this is better for you. You can create better version of anta heltare, olle belegalanna tarabodu anta helkotru. The farmer, idu nenpidkolli, the farmer who was working on the fertilizers, avanu natural way of farming shift ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮೆನ್ಯೂರ್ಗಳು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆನ್ಯೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ರಿಯಲೈಸಸ್, ಅಥವಾ ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಸೇ ಸಬ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂವ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ. ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಹರ್. ನಾವು ದ ವೇ ಶಿ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋವಿಡ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಶಿ ಸೇಸ್, ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಬಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳುವಾಗ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ದ ಬುಕ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಸ್ ಮೊನೋಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊನೋಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ, ಒಂದೇ ಥರದ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನಾಂಗ ಅದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ನೇಚರ್, ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಲಿವ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನವಧಾನ್ಯದ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮತ್ತು ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ತನಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. So that was about Navdanya farm and Chipko movement I think you spoke about. Navdanya farming one point ide anta helide, I'll come to that once again. So we are continuing rights of nature anta helide. This will come as, the question may come as dead earth world anta barbodu, athwa conservation ige what activities internationally it has been taken anta barbodu. So that focuses on that question. Illi ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಆನ್ ದ ಜಿಟ್ರಿ ಸೈಡ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಚ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಸ್, ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಫಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಕ್ವಡಾರ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬೊಲಿವಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮೇ ಬಿ ಬೊಲಿವಿಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೊಲಿವಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಡಾರ್, ದೀಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಖಾಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ದೇ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. Ecuador constitutionalized the rights of nature in their country, and same thing Bolivia also did. What is the meaning of constitutionalizing? ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if ever you have to cut a tree, you have to take permission. Of course we also have it here, we have to take permission ಅಂತ. But somehow it happens here that you may get the permission. There it is not like that. Human rights ಏನಿದೆ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ the earth will get the right, and that is appreciable. You are telling that the nature where we are living in, either it is part of our country ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದರೆ, that is actually appreciable. Obviously it was appreciable. These two countries, when they took a stand like that, United Nations have to come into the picture. So United Nations General Assembly in 2011, 2011ರಲ್ಲಿ what they have a meeting, I think every year they have their meet and they go on talking really big, what you call major decisions about the earth will be taken. ದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ 2011 their basic idea was harmony with nature. So harmony with nature, what is the basic thought they are talking about? ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, see those are really doing well, if you can write very well,
please quote one sentence from Harmony with Nature. This is for all those 98% students who are planning for 98 or 95. Please quote one sentence from Harmony with Nature. You may find that it's going on, comma, comma and continuation, but I think one idea you can pick from there, quote it and put it there. So what actually they are talking about is dominance of man. Dominance of man is what is there. We keep dominating on something. Let us shift the dominance, shift that dominance from dominance in the partnership ಗೆ shift ಆಗುವ. Let us live mutually. ಯಾವ ತರದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ರಿಚ್ ಓವರ್ ಪುವರ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಓವರ್ ವುಮನ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಮೂರು ಡಾಮಿನೆನ್ಸನ್ನು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲಿವ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಥಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಾಟ್, ವೇರ್ UN Secretary General himself talks about harmony with nature. ಪುನಃ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸೇ? ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯಸ್ ಟೋಲ್ಡ್. ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಕ್ವೆಡಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಲಿವಿಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ 2011 ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್, ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಸೆಪರೇಟಿಸಮ್ ಕಾರ್ಮೆಕ್ ಕೊಲೊನಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೆಪರೇಟಿಸಮ್ನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ರೇಸಿಸಮ್ ಇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಲೆಸನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈ ಆಪ್ರಥೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಪ್ರಥೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುರೋಪ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಪ್ರಥೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಪ್ರಥೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈಕೋ ಆಪ್ರಥೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. Let us not fight against nature. Let us be with nature. Let us be in harmony with nature. Such a beautiful thought actually. Separatism ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಈಕೋ ಆಪ್ರಥೈಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲಿವ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಥಾಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಡೆಡ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ವರ್ಲ್ಡಿನ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಲ್ಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಅರ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಥಾಟನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಟೆರಾ ನುಲ್ಲಿಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡೆಡ್ ಅರ್ತ್ನ ಫೀಲ್ ಏನಿದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆ ಫೀಲ್ ಏನಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಟೆರಾ ಮ್ಯಾಡ್ರೆ ಅಂತ. ಟೆರಾ ಮ್ಯಾಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟು ಟೆರಾ ನುಲ್ಲಿಸ್ ಅಂತ ಥಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಡ್ ಅರ್ತ್ ಥಾಟ್, ರೈಟ್. ಇದರ ನಂತರ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥಾಟ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕಾನ್ ಏನಂದ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕಾನ್ ಸೇ? ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಸರು. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಡೂ ವಾಸ್, ಹಿ ಸೆಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಓವರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಓವರ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಓವರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಏನಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯೂಟಿಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ತಾಯಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮದರ್ ಅರ್ತ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಟ್ಟರ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗರ್ ಎಂಟ್ರೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕಾಂಟ್ ಲಿವ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಖಾಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ continuation of what I was, last time ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. This Earth University, I am asking you to connect it to Earth University, I am asking you to connect it to Navdanya Farm. Earth University talks about Earth democracy. ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ವಾಟ್ ಡಸ್ Earth University teach ಅಂತೇಳಿ. Earth democracy. Now what's the meaning of Earth democracy? Vandana Shiva talks about ample of problems we have. We are in crisis because of globalization. ಇದು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. One more is you have to go back to nature ಅಂತ, living with mutual living with nature ಅಂತ ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಟು ಈಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಬ್ದ, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಟು ಈಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್. ಈಗ ಕೇಳೋಕೆ ಅನ್ಸಲ್ವ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ means human is a base of the earth ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ human is a main point of the earth ಅಂತ. ನಾನೇ, ನನಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ನಿಂದನೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಟು ಈಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್? ಐ ಥಿಂಕ್ 100% you know now. Ecocentrism is where you are living mutually with nature. You are living with, you are living in harmony with nature, helping you to survive and in turn you survive. This is what is Earth University ಒಂದು ಥಾಟ್, ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಥಾಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ವಂದನಾ ಶಿವ
ಓಕೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನವಧಾನ್ಯ. ಸೊ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಕೋರ್ಸಸ್, A to Z ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು 2 ಕೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ 2 ಕೋರ್ಸನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಒನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 1 mark question also. So these 2 courses are done, and then who is coming to learn there? People of all ages ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, that is one. All over the world ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್. Vandana Shiva through Earth University is trying to conserve nature, trying to help us save nature ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ Earth University which is supposed to connect it to ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ತಪೋವನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ತಪೋವನ ಆನ್ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಪುನಃ ಲೆಸನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ವಂದನಾ ಶಿವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೊಂದು when she start reading, she is an intellectual lady. I don't have to ಶಬ್ದ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ರೀಡಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್, ದ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಹರ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಹರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ತಪೋವನ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ಆ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಶಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಇಟ್, ಶಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಹರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್. ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಖಾಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ನಿಜ ನೋಡಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯು ಪಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅರ್ಧ ಬರೀದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ somewhere around 3.5-4 marks out there. So ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ನೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಪ್ಪುವನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಜ್ಯೂಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ನಮ್ಮಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುಡುಕೋದು ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಈ ಲೆಸನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇದರ ಅರ್ಥ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 4 marks or 6 mark ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಟ್ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿಕೋದ್ರೆ 4 mark ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 2 mark, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕಿನ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ, 4 ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ವಶನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ 4 ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಅಂತೇಳಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕವರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಕೊಹರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮರ್ ಎರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 4 marks ಇಸ್ ಗೆಟಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 4 points, ಈಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್, ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 4ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ about it actually. So ಒಂದು this sentence is ನಿಮಗೆ ದಿನ ನೋಡುವಂಥ, ದಿನ ಫೀಲ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುವಾಗಲೂ, ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಯೋಚನೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಂದನಾ ಶಿವ ಲೆಸನ್ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೇಚರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಒಂದು ವೈರಸ್, ದೇ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವೇಟೇಜ್ ಇಲ್ಲದಂಥ ವೈರಸ್ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇಚರ್ ಅಂತ. ಈ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಿಂಜರು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಜಿಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ಯೋರ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ವಿ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೇಜಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ
the sages are the ones who sat down somewhere, they were in communion with nature and those ideas came out. What are the ideas ಹಾಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥಾಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಪಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಬಂತು, ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಬಂತು, ಲೈಫನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಲೈಫನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ವೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ನಿಯರ್ ಒನ್ ಟ್ರೀ ಆಲ್ಸೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಮರವನ್ನು ಅಥವಾ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜೀವಿಗಳು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ದ ಟ್ರೀ, ಐ ಮೀನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಲೈಫ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಅವುಗಳ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೂ ಅರಳುತ್ತೆ, ಸಂಜೆಗೆ ಅದು ಏನೋ ಬಾಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ the life growing out there. And you look at a caterpillar becoming a butterfly, again renewal of life ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, goes dies there and comes back again ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೀಡಿಂದ ಗಿಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯು ಕವರ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸರಣ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ, ನಾವು ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆ ಯುನಿಟಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ವಿ ಆರ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ಆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಸ್ಪೈಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಯು ಫೀಲ್ ದ ಯುನಿಟಿ, ಒಟ್ಟುಗೂಡು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಪ್ಯಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ. ಇಟ್ ಟೀಚಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ಇಟ್ ಟೀಚಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್. ಸೋ ಮೆನಿ 2-3 ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಶೂರ್. End of consumerism is beginning of joy of living ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So when you stop making business out of this particular earth around you, you start living. ಅದು joy of living, ಅದು simple living in life ಅಲ್ಲ, you enjoy living. ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ you tend to live your life ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. That is where you come to the thought as to, this earth can be sustained ಅಂತ. Now particularly talking about how far this life can be sustained, I mean what you can think of is ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಬದುಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ವಾಟ್ ಯು ಟೆನ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಇಸ್, ನೀವೆಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಒಂದು 10% ಆದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನೇಚರ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.